मैं हाँ सुखा खेड़ीवाला ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ तमाम अपडेट लेके ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ रूबरू ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ उस स्टेज ਤੇ मौजूद हाँ तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ जी मौजूद ने पन्नू जी तो गलबात करांगे जो अजकल के विषय ने या फिर बंद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कॉल दी गई आ जो रोड दिल्ली का मुख्य हाईवे बंद करना 24 घंटिਆਂ ਲਈ उस बारे भी गलबात करांगे। संयुक्त मोर्चे वालों जो कॉल दी गई आ कि इन्हों वालों भी उसका समर्थन किया जाएगा। लखा सिधाना भी जिहड़ा हैगा दिल्ली आ रहा उस ते भी विचार चर्चा करांगे तो होर भी पंजाब दे विच जो जमाबंदी नूं लैके या सीधी अदायगी नूं लैके जो चर्चा छिड़ी हुई है उसनूं लैके भी गलबात करते हैं। सब तो पहला स्वागत है प्रधान जी तुहाडा। हाँ अपना वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधान जी पहले तो आप अंदोलन की गल करते हैं किदां इस साइड की जेकर गल करिए तो किस तरह का लोगों के जोश जनून जज्बा इस समय? हाँ जनून जज्बा पहला की तरह बरकरार है। ठीक है वाढी वुडी का काम दिन चल रहा है जिहड़ा मतलब जी कटाई के दिन चल रहे हैं वो करके थोड़ा जा मतलब है। बाकी उस तरह कोई नहीं है जो अपनी वारी ना आ रहे हैं वारी के नाल जा रहे हैं मतलब वधिया जनून तो जज्बा बरकरार आ। बहुत जोश आ उत्साह भी आ और सरकार के प्रति गुस्सा भी है क्योंकि जितना सरकार की नीति है जितना सरकार नीतियां बना रही है केंद्र सरकार लगातार हमले कर रही है किसानी के उत्ते। उन्होंने को सबसिडी जी खादा दी आ वो भी खोली गई आ उदो भी 1990 रुपये DAP का रेट करता। BT काटन BT ਜਿਹੜੇ बीज ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬੇਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆਤੇ ਗਏ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਦਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕੱਟ ਸਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਸਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਮਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एक लैटर जिहड़ा लिखा केंद्र नूं कि इस तरह नहीं होना चाहिए अदायगी सीधी नहीं होनी चाहिए आड़तीए दे थ्रू ही होनी चाहिए। पर कितना किते अज मीटिंग भी आड़तियां दे नाल कीती गई क्योंकि केंद्र वालों जवाब दे दिता गया साफ तौर पर जवाब दिता गया अजिहा नहीं हो सकता अदायगी सीधी होएगी। जमाबंदी दिखानी होएगी तो जमाबंदी के मुताबिक जी पेमेंट आ वो सीधी आएगी। लगता कि जो विदेशों बैठे ने जमीनों के मालक जिन्हों के नाल जमा फर्दा बोलदियां ने तो लगता कि उन्होंने कितना किते विच इदां मुश्किल आएगी। हाँ बिल्कुल वो मुश्किल आएगी। वो वेखो ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ NRI ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹ ਫਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ NRI ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ 35-40% ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ। ਆਪ MSP ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਖੜਨ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਆ। प्रधान जी जिवें कहा गया सी कि किसान जिथे मर्जी जाके अपनी फसल बेच सकता या जो भी आ तां बठिंडे की गल करिए या पंजाब के होर शहरों की गल करिए हुण फिर पिछले वांग जिवें जीरी की फसल के वांग यूपी तो जिहड़ी फसल आई सी बहुत ज़्यादा मकताद दे विच तादाद दे विच फसल आई सी क्योंकि MSP पंजाब दे विच मिल रहा जिस करके बिहार तो जो ट्रक सी वो बठिंडे आया तो प्रशासन वालों उन्होंने फड़िया भी गया कि लगता कि आने वाले समय के बड़ी मुश्किल है क्योंकि किसान उन्होंने ट्रकों को घेर रहे हैं। सैलर की गल करिए एक होर शहर के सैलर भी वड्डी गिनती के अनाज आ जिहड़ा कणक आ जिहड़ी आ वो बाहरों बिहार तो या होर राज्यों तो लिया के रखी गई सी तां जो मंडियां दे विच MSP के रेट ते जिहड़ी हैगी आ वेच के चंगा मुनाफा कमाया जा सके। लगता कि ये बहुत बड़ी दिक्कत आ। हाँ देखो यही सरकार की एक पोल खोल दी। एक बने वो कह रही सरकार भी ये सारे देश जिथे कोई मर्जी किसान जाके अपनी चीज़ वेच सकता। दूजे बन्ने ये गल आ रही है भी उधरों बिहार चों यूपी चों माल आण के पंजाब च विकदा। हुण वो विकदा किहड़ी गल्लों कि इत्थे MSP सी उत्थे MSP नहीं उत्थे क्यों नहीं MSP उत्थे क्यों नहीं MSP दित्ती जा रही। तो यही फसलों की मंग कर रहे हैं जिहड़ी कणक झोने की आ वो भी इहदा मतलब हरियाणे पंजाब दे विच आ बाहर किते नहीं मिल रही। इस करके सरकार दा जिहड़ा ये कहना जिथे कोई मर्जी फसल वेच ले उहदा अपने आप च ही इस गल दा जिहड़ा ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੀ ਆ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਰਦਾ ਮੰਗਣੇ ਦੂਜਾ ਮੰਗਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੀਜਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਮੰਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੇਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਫਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਲੈਣੀ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਫੇਰ ਲੈ ਆਈ ਆ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਅਸਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਕੇ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 12 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਆ, ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ KMP 24 ਘੰਟੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, KMP 24 ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਾਂਹ ਵੀ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਸਟੇਜ ਠੀਕ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਵੀ KMPL ਤੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ?
ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਤੇ ਅਜੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਣੇਗਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਸੜਕਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦੀ, ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਹੋਈ, ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੂਗਾ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਤਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੂਗਾ ਉੱਤੇ ਐ ਪੂਰਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਵੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇਕਰ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਰੀਕਾਡ ਲਾਉਂਦੀ, ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਟੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਹੀਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ, ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।